BCom College, Dharwad. My name is Anita. I am handling business environment subject for BCom first sem students. Last class we have discussed components of business environment, that is internal and external. Okay, internal matte external ಬಗ್ಗೆ ನಾವು last class discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. In internal external they are divided into two types. First one is macro, second one is micro. Okay, last class we have discussed very important topic, your examination point of view, factors influencing micro and macro environment. Okay, let us discuss another topic in first chapter, environment analysis. Last topic also this business environment analysis or environment analysis. What is environment analysis? It means analyzes the environment factors that are affect in the business. It is a strategy to identify the elements which are affect the organization performance. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ we have to identify ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ we going to follow in our day-to-day business activities is called as analysis. We have to analyze ourselves. For example, ನಾವೇನ exam ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ we have to analyze ourselves. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಲೋ ಬರೀಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜನ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಏನದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ we have to analyze. It is a strategy tool to identify the elements which can affect the organization performance. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ we have to plan ourselves. It's called as environment analysis. Environment analysis is nothing but it means analyzes the environment factors, okay, surrounding area we have to analyze that affect the business. ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟೂಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಲೈಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಸ್. ಎವ್ರಿ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ those factors to keep itself to prepare to face the uncertainties in the business. Every business day by day in ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ try to analyze ourselves, because ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇಟ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ nothing but every firm has to analyze itself. Environment analysis help a firm to know the business opportunities and prepare necessary plan to grab those opportunities. We have to plan our goals. Okay, opportunities we have to grab it. Okay, it help. Analysis ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, by analyzing our business it will help the opportunity to grab which all opportunities are there to our business. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವ ಅದನ್ನ we have to grab ourselves. ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಒಯ್ಯಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, we have to grab the opportunities. Prepare necessary plan to grab the opportunity. Similarly, it is help to detect the threats and to develop necessary strategies to face those threats and it convert the threats to the advantage. We have to analyze our threats also. Strength ಅಷ್ಟೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ
ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಲೈಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದೋಸ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ and convert threats into the advantages. ಈ threats na we have to convert it into advantages. Okay, for example ಮ್ಯಾಗಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಥ್ರೆಡ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 1 ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದ. ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಇಪ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಥ್ರೆಡ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಯಾರಿಗಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿತ್ತಂದರೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಗೇನ್ ದಟ್ ಡೇಮ್ ಅಗೇನ್. The same way we have to identify our threats. ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ we have to convert it into advantages. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that are affect the business. Okay, that are affect the business. It is a strategy tool to identify the elements which are affect on the organization performance. I hope you understood. Next one is process of business environment. One is process of environment analysis. Okay, how the analysis is going to process. First one is identification. Okay, first we have to identify ourselves. Next one is scanning. Next one is analyzing. Next one is forecasting. Last one is assessment. These are the 5 process of environment analysis. First one is identification, scanning, analyzing, forecasting and assessment. Let us discuss one by one. What is identification? What is scanning? What is analyzing? What is forecasting? What is assessment? Okay, let us discuss one by one. One is identification. First one is identification. The factors which influencing the business are to be identified to improve its position in the market. The identification is performed at various levels that perform is a company level, market level, national level and the international level. We have to identify ourselves to perform the business activities in a good manner. We have to identify market level. Okay, national level, international market, we have to analyze, we have to identify our market level. Okay, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. The factors which are influencing the business are to be identified to improve the business position. We have to identify our business position. Identify ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆವೆಲ್,
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ವಿತೌಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಫೋರ್ analyzing we have to identify our product, or where is our product stand, or market level, international level, national level, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ರಿಸಲ್ಟನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಿಫೋರ್ processing, before analyzing, we have to identify our process, our position in the business, where our product going to stand, where our product going to stand in the market level, national level or international level. First we have to identify ourselves, then move on to the next process. Okay, I hope you understood identification. The next one is scanning. Scanning is the second process in the environment analysis. Second step in the environment analysis. It is the process of critically examining the factors that are highly influencing to the business other identities ಬಿಟ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ political, economic, okay, next culture, socio-culture, these are the factors which are highly influencing on the business other than other identities. Okay, for example, before change, after change, ಎರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳಿ, ಅನಲೈಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ತಗೋರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅದು. ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪಾರ್ಟಿ, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು GST ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, GDPಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. These are the 3 factors will directly influencing to the business environment. First we have to identify these factors, then move on to the next process. Okay, next one is analyzing. Okay, once the scanning process is done, the next step is we are going to analyze ourselves as a businessman. Okay, once the scanning is done, the thread direction in which the business factor are going to improve has to be analyzed. It is done to determine the effect on a different level of business on the business as a whole. First we have to identify our threats. Okay, first we have to which the factor is going to impact the environment. Impact on environment. Okay, we have to identify which are the factors are affect our business, are going to impact on the business as a whole, not only the single but the whole environmentally ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ impact ಆಗ್ತದೆ. First we have to identify ourselves.
ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಅನಲೈಸಿಸ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್, is a thread of a direction. We have to identify our threads. ಈ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಥ್ರೆಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ನ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ IIT ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ. ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಶೇರನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಅದ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನದ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Forecasting is nothing but prediction. Future is uncertain. We have to predict. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಫ್ಯೂಚರನ್ನೇ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. First we have to analyze ourselves. Okay, forecasting ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಇಫ್ 2010 ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 2019 10% ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ 2020 12% ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೇ ಬಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಇವೆಂಟ್, ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಏನಾಗೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಹೌ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಹೌ ದ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್. Okay, movement of business. How our business should be move on by forecasting present and future factors. We are going to analyze ourselves how the movement of business is going to be. ಹೌದಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು XYZ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 20% ಅದರದ್ದೇನಾಗೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2020
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ 15% ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದಾಗ್ತದಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ 30% ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೈಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. After identification, scanning, analyzing, forecasting, the final step is assessment. How and why? It is based on how and why. Analyze ಮಾಡಿಂದ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಂದ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಹೌದಾ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ assess the internal of their impact on the organization. It determines the implication of the organization, current and the potential strategies. It involves in the evaluation how and the why the production change affect the organization. Assessment evaluate how and when the organization stands which compared to the others organization. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ. internal in terms of their impact on the organization. Okay, before going to the result, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅನದರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಂಬತ್ತೀವಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಕೋವಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆದು ಏನಾರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ರಿಮೂವಲ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್. ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್: ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, forecasting, assessment. Very important examination point of view. Explain the process of environment. You are going to explain all the 5 points. Okay, I hope you understood. Next one is, why are we going to study environment, or what are the benefits of environment study? Okay, next one is benefits of business environment. Okay, or what is the benefit of why we are going to study environment analysis. First ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರದ್ದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್.
Okay, based on the last information. Next one, when we are introducing our business, we going to study our environment, because without studying our environment we should not succeed in the business. For ನಾನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಜನದಂಗಣಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬರೋಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ರಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಫ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ and long-term plans and policies of the firm, if our business will going to perform the long performance ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕಡೆಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷನ್ ಇಮೇಜನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬಾವಿಯಾಡೇನು ಕಪ್ಪಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲೋ. ನಾವು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದನ ಜಗತ್ತೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದೈತೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಅಂತೀರಿ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಈಗಿರುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಎನಿವೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಂಟರ್, ಸಮ್ಮರ್ಸ್, ಓಕೆ, ರೇನಿ ಸೀಸನ್, 3 ಸೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 3 ಸೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬೇಕಂತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಟ್ ಕಾಫಿಗಳು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮಫ್ಲರ್ಸ್, ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಅವದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್.
ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, 1 2 3 4 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು IBPS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ರೀಜ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ವೇ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ environmental study and process of environment. Thank you.